Hello friends, in the previous video we have already learned the three basic elements of cost, that is material, labor and expenses. Now we are moving to the next point, that is, even though there are three elements of cost, but these three elements can be subdivided into direct and indirect. So as you can see here in this chart, the classification of each element of cost is given, that is, material cost is again subdivided into direct material cost and indirect material cost. Also, labor cost is also subdivided into direct labor cost and indirect labor cost, and other expense cost is also subdivided into direct expense cost and indirect expense cost. It means that every element of cost can be subdivided into direct and indirect. And here one more element is mentioned, and that element is known as an overhead. So basically, indirect material cost plus indirect labor cost plus indirect expense cost, all these three indirect material, labor and expenses, they will constitute the overheads. So basically the question is, what is the difference between overhead and cost, overhead and expenses? So to understand this difference, let me tell you one example. Suppose there is one who is taking any flat on a rent. He went to the flat owner, had a contract with the owner and decided that there will be a rent of rupees 5,000 per month. On very first day, while entering into that flat, the tenant, he gave rupees 5,000 rent to the owner of the flat. But later on, in the next 2-3 days, the owner came, he threatened the tenant and he just threw him out of that particular flat. So in this case, whatever the 5,000 rupees which is being paid by the tenant to the owner, whether this is cost, expense, overhead or loss. So dear friends, in this example, as you know, he has paid expenses before utilization of that particular room or the flat. So whatever the expenses that we are paying before utilization of any of the product or service, so all these expenses are termed as an cost. It means all the expenses which are done before manufacturing of any of the product and service, this will be considered as an cost. And suppose if in the same example, if he has paid the rent of the flat after 30 days of utilizing that flat, so this will become the expenses, because he went to the flat owner, he utilized that flat for a 1 month and after that he paid the rent of rupees 5,000. So this becomes an expenses. But dear friends, here expenses means the amount which is paid after manufacturing of the product or consumption of the product. But overhead means it is the sum total of all the indirect material, indirect labor and indirect expenses. So all these three components, it will contribute to the overheads. So overhead is nothing but it is the total of all the indirect expenses. So now we will talk about the first element of cost, that is material cost. Now under that material cost, what is the meaning of direct material cost? Direct material cost are costs which are present in the finished product or can be identified in the finished product are called direct material cost. In a simple sense, direct material cost means what? It is the cost which can be easily identified with the product. Here you can see coconut in case of coconut oil. When we are consuming the coconut oil, so in that coconut oil, while manufacturing the coconut oil, what is the requirement? Coconut.
So coconut is the product which is called as an direct material. Or you can take a second example. In case of wooden cupboard, whenever we wish to prepare the wooden cupboard, what is the main material required? That is wood. So wood becomes an direct material. In Marathi, we can simply say डायरेक्ट मटेरियल म्हणजे काय, तर एखादी वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना जेव्हा तुम्ही त्या वस्तूकडे पाहता क्षणी तुम्हाला त्या वस्तूमध्ये काय आहे हे दिसतं, तर जे मटेरियल तुम्हाला दिसतं ते सर्व म्हणजे काय, तर डायरेक्ट मटेरियल. म्हणजे एखाद्या वस्तूकडे बघून तुम्ही ती वस्तू बनवण्यासाठी काय काय गोष्टी वापरल्या असतील याचा जेव्हा अंदाज लावू शकता, तेव्हा त्या सर्व प्रकारच्या मटेरियलला आपण डायरेक्ट मटेरियल असं म्हणतो. सेकंड पॉइंट, that is indirect material. Indirect materials are those materials which do not normally form part of finished product or which cannot be directly traced to the finished product. याचा अर्थ असा आहे, इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स हे अप्रत्यक्ष प्रकारचं मटेरियल असतं. म्हणजेच एखाद्या वस्तूकडे बघून जेव्हा तुम्ही अंदाज लावता की ही वस्तू तयार करण्यासाठी काय काय खर्च आला असेल, तेव्हा तुम्हाला जो अंदाज लावता येतो ते सर्व म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल. पण ज्या गोष्टींचा तुम्हाला अंदाजच लावता येत नाही, उदाहरणार्थ एखादी वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना त्या वस्तूवरती स्टोअरमध्ये काही खर्च झालेला असेल तर तो आपण लगेचच आयडेंटिफाय करू शकतो का? नाही करू शकत. किंवा ते वस्तू तयार करत असताना जी मशिनरी वापरली होती त्या मशीनला ऑइल वापरला असेल, ग्रीस वापरला असेल किंवा त्या ठिकाणी एखादं कापड वापरलं असेल, तर ह्याचा हे सगळं मटेरियल सुद्धा ते प्रोडक्ट तयार करण्यासाठीच वापरलेलं आहे. परंतु ते फिनिश प्रोडक्टमध्ये दिसतंय का? आपल्याला नाही दिसत. म्हणजेच काय, ते मटेरियल वापरलं आहे पण आपण ते फिनिश प्रोडक्ट बरोबर आयडेंटिफाय करू शकत नाही. अशा मटेरियलला इनडायरेक्ट मटेरियल असं म्हणतात. त्याचे उदाहरण आपण या ठिकाणी इथं पाहू शकतो. स्टोअर्स असेल, ऑइल असेल, ग्रीस असेल, कॉटन वूल असेल, तर हे सगळं मटेरियल हे वस्तू तयार करताना वापरतात. परंतु वस्तूकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला ते इझिली आयडेंटिफाय करता येत नाही, म्हणून त्या मटेरियलला आपण इनडायरेक्ट मटेरियल असं म्हणतो. आता सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो होता लेबर कॉस्ट, याच्यामध्ये देखील सब क्लासिफिकेशन आहे, ते म्हणजे डायरेक्ट लेबर आणि इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर मीन्स which can be attributed wholly or a particular product, process or job is called direct labor. It is the labor utilized in converting raw material into finished product. म्हणजेच जेव्हा एखाद्या कंपनीमध्ये रॉ मटेरियलला फिनिश प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्जन करत असताना जो व्यक्ती त्या ठिकाणी काम करतो, तर त्या व्यक्तीला जे काही पैसे दिले जातात तर ते पैसे म्हणजे काय, तर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. उदाहरणार्थ लेबर एम्प्लॉयड इन क्रशिंग डिपार्टमेंट ऑफ अन ऑइल मिल. म्हणजेच ऑइल मिल मध्ये जेव्हा बिया येतात तेव्हा त्या बिया जेव्हा क्रशिंग केल्या जातात आणि त्याच्यापासून तेल काढलं जातं, तर क्रशिंग डिपार्टमेंटमध्ये जो व्यक्ती काम करतो त्या व्यक्तीला प्रत्यक्षपणे जो तुम्ही पगार देता, तर त्या पगाराला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असं म्हणतो आपण. दुसरं आहे ते म्हणजे इनडायरेक्ट लेबर. आता इनडायरेक्ट लेबर म्हणजे काय, लेबर विच कॅनॉट बी आयडेंटिफाईड विथ अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, प्रोसेस और जॉब is called indirect labor. Indirect labor cost is apportioned to cost unit or cost center. म्हणजेच काय, इनडायरेक्ट लेबर म्हणजे तो व्यक्ती एखाद्या वस्तूच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये प्रत्यक्षपणे कार्यरत नसतो, परंतु तो अप्रत्यक्षपणे त्या वस्तूच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्ड असतो. उदाहरणार्थ वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना मशीनचा जो मेंटेनन्स असतो, तो मेंटेनन्स जो व्यक्ती पाहतो, तर तो व्यक्ती काही प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये काम करत नाही, पण जी वस्तू प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये लागते त्या वस्तूचा मेंटेनन्स तो व्यक्ती करतो. म्हणजेच मेंटेनन्सचे जे कामगार असतात त्या कामगारांना जो पगार दिला जातो तो पगार या ठिकाणी काय मानला जातो, तर इनडायरेक्ट लेबर असं मानला जातो. आता तिसरा इलेमेंट आहे तो म्हणजे एक्सपेन्सेस. एक्सपेन्सेस हे देखील दोन प्रकारामध्ये क्लासिफाय केले जातात, ते म्हणजे एक तर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आणि इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इनकर्ड एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल अँड डायरेक्ट लेबर specifically for a product, process or job is known as direct expenses. They are also called as an chargeable expenses. Direct expenses म्हणजे काय, तर डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट लेबर हे सोडून इतर जो काही प्रत्यक्षपणे तुम्ही एखाद्या वस्तूवरती खर्च केलेला आहे, जो खर्च तुम्हाला दिसू शकतो, तो खर्च म्हणजे काय, तर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस होय. डायरेक्ट एक्सपेन्सेसला चार्जेबल एक्सपेन्सेस असं देखील म्हणतात. कधी कधी तुम्हाला परीक्षेमध्ये काढलेल्या जागा किंवा चुकी बरोबर यामध्ये हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर ऑल्सो नोन ॲज अ चार्जेबल एक्सपेन्सेस. तर हे स्टेटमेंट काय आहे,
ट्रू आहे. आता याचं जर उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर हायरिंग चार्जेस फॉर मशीन स्पेसिफिकली हायर्ड फॉर अ पर्टिक्युलर प्रोसेस, एक्साइज ड्युटी आणि रॉयल्टी. आता डायरेक्ट एक्सपेन्सेसचं जर उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर समजा एखादं वस्तूचं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जर तुम्ही एखादी मशीन बाहेरून मागवली असेल भाड्याने, तर त्या वस्तूवरती जे भाडं दिलेलं आहे, त्या मशीनचं जे भाडं दिलेलं आहे ते भाडं म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. किंवा एखादी वस्तू तुम्ही बाहेरच्या देशातून आपल्या देशामध्ये जेव्हा तुम्ही घेऊन येता, इम्पोर्ट करता, तेव्हा त्या ठिकाणी तुम्हाला काही एक्साइज ड्युटी भरावी लागते. तर ती एक्साइज ड्युटी हा तुमचा सुद्धा काय आहे, प्रत्यक्ष खर्च आहे. एखादी वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग करताना जर तुम्हाला ती दुसऱ्याची वस्तू तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करत असाल तर तुम्हाला त्याला रॉयल्टी द्यावी लागते. तर रॉयल्टी हा देखील काय झाला, तुमचा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस झाला. आणि आता दुसरा पॉईंट आहे तो म्हणजे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर expenses incurred other than direct expenses are called indirect expenses. म्हणजेच काय, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस सोडून इतर जो काही खर्च होतो तो सगळा खर्च म्हणजे काय झाला तर इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. म्हणजेच जो खर्च आपल्याला अंदाज लावता येत नाही की हा पण खर्च त्यामध्ये झाला असेल. उदाहरणार्थ एखादी वस्तूचं मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना त्यामध्ये तुम्हाला असं दिसतं की ती वस्तू मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी कलर वापरला असेल, जाहिरात केली असेल, परंतु आपल्या हे लक्षात येत नाही की ती वस्तू ज्या फॅक्टरीमध्ये तयार झाली ती फॅक्टरी जर रेंटने दिली असेल तर त्याचं रेंट हे देखील काय तरी इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे. फॅक्टरीमधल्या कामगाराचा इन्शुरन्स काढला असेल किंवा फॅक्टरीचा इन्शुरन्स काढला असेल तर तो देखील इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे. फॅक्टरीमध्ये तुम्हाला लाईट लागली असेल किंवा फॅक्टरीमध्ये काही गोष्टींचं रिपेअरिंग करावं लागलं असेल तर रिपेअरिंगचा खर्च हा देखील काय इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे. म्हणजे जो प्रत्यक्षपणे आपल्याला आयडेंटिफाय करता येत नाही परंतु तो खर्च झालेला असतो. तर अशा सगळ्या खर्चांना आपण काय म्हणतो तर इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हणतो. आणि आता चौथा एलिमेंट आहे तो म्हणजे काय तर ओव्हरहेड. ओव्हरहेड म्हणजे काय, इट इज द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. फंक्शनली overhead can be classified as production or works overhead, administrative overhead, selling overhead, distribution overhead. आता आपण मगाशीच पाहिलं की ओव्हरहेड म्हणजे काय तर सर्व अप्रत्यक्ष खर्चांची बेरीज, म्हणजे अप्रत्यक्ष मटेरियल, अप्रत्यक्ष लेबर, अप्रत्यक्ष एक्सपेन्सेस म्हणजेच काय इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आणि इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. तर ह्या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो तो ओव्हरहेड असं म्हणतो. तर ओव्हरहेड हे काय तर जसं आपल्या कंपनीमध्ये फंक्शन असतील त्या फंक्शननुसार ओव्हरहेडची वर्गीकरण केलेलं आहे. म्हणजे आपल्या कंपनीमध्ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असतं तर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये जो काही अप्रत्यक्ष मटेरियल वापरणार आहोत आपण, अप्रत्यक्ष लेबर वापरणार आहोत, अप्रत्यक्ष एक्सपेन्सेस आपण जे करणार आहोत ते सगळे काय होणार तर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये त्याला प्रोडक्शन किंवा वर्क्स ओव्हरहेड असं म्हटलं जाईल. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड म्हणजे काय तर ऑफिसमध्ये जे काही अप्रत्यक्ष मटेरियल लागणार आहे, उदाहरणार्थ स्टेशनरी लागणार आहे, ऑफिसमध्ये जे काही तुम्हाला सॅलरी द्यावी लागणार आहे तर ती सॅलरी ही देखील काय इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत, इनडायरेक्ट लेबर आहेत. तसेच तुम्हाला जाहिरात करायची असेल किंवा मग तुम्हाला एखादी ऑडिटची फी द्यायची असेल तर ते ऑडिट फी ही देखील काय तर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड आहे, कारण की हा अप्रत्यक्ष खर्चाचा भाग आहे. सेलिंग ओव्हरहेड म्हणजे काय तर वस्तू तुम्हाला विक्री करण्यासाठी जो काही तुम्हाला खर्च येतो, मग त्याची जाहिरात असेल किंवा मग त्या डिलिव्हरी व्हॅनचा एक्सपेन्सेस असेल तर यासारखे जे खर्च आहेत ते सेलिंग ओव्हरहेडमध्ये येतात. आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड म्हणजे काय तर वस्तू कंपनीपासून ते ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जो काही तुम्हाला खर्च येणार आहे तर तो सर्व खर्च हा डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेडमध्ये काउंट केला जातो. परंतु हा खर्च प्रत्यक्षपणे वस्तूला आपल्याला पाहिल्यानंतर किंवा वस्तूकडे बघितल्यानंतर तो आयडेंटिफाय करता येत नाही, म्हणून त्याला ओव्हरहेड असं म्हटलेलं आहे. जर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काही शंका असल्यास तुम्ही प्लीज कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. थँक्यू.